We reached Bonga in North 24 Parganas in Bengal. The region is home to Matua community, the second largest scheduled caste community in Bengal with close to 3 crore population. Their votes matter a lot to both BJP and Trinamool Congress. BJP had swayed 5 out of 10 scheduled caste reserved Lok Sabha seats in Bengal in 2019 Lok Sabha election after managing to woo the Matua votes by playing this CAA card. Matuas are marginalised Bengali Hindus who had come to India after 1947 partition and further during the formation of Bangladesh. Most of them escaped bloodbath and death. Probably in one piece of cloth, they crossed the barbed wires to save themselves, leaving behind their home, land and even documents in Bangladesh. Saving lives mattered more than picking up documents or bits and pieces of an old life for a future where CAA was awaiting. She is Renu Sarkar, 80 years old, a Matua who had come down to India almost 40 years back. She has her Aadhaar card but no voter ID card. She never cared to get one. She lives with her family in their own house in Thakur Nagar, Bonga. Her children too came from Bangladesh and are now registered voters here. If she applies for CAA, then she has to furnish her Bangladeshi credentials and also has to appear in person before the designated officers under the empowered committee to take the oath of allegiance at this age. The CAA rules clearly say, in case an applicant fails to appear in person to subscribe the application and take oath of allegiance despite giving reasonable opportunities, the district level committee shall forward such application to empowered committee for consideration of refusal. ঠাকুমা তোমার বয়স কত? এই 80 বছর। 80? হ্যাঁ। কে বলে ঠাকুমা তোমার বয়স পেরিয়ে গেছে 80? হ্যাঁ, আচ্ছা আমাকে এটা বলুন, আপনি কবে এসছেন ওপার থেকে, ওপার বাংলা থেকে? এই দেশে হ্যাঁ, এই জায়গায় 30 বছরের বেশি হয়েছে। 30 বছরের বেশি এখানে আছেন? হ্যাঁ। কার সাথে এসছেন? আমার ছেলেরা আসছে। হ্যাঁ, ছেলেগুলো। তারপর থেকে আপনি ভালো আছেন তো এখানে? হ্যাঁ আছি, ভালো আছি। আপনি ভোট দেন? হ্যাঁ, ভোট দেন? ভোট? ভোট? হ্যাঁ। না ভাই, আমার ভোট নাই। আপনার ভোট নাই? আধার কার্ড আছে? আছে। ভোটার কার্ড নাই? না, আধার কার্ড আছে, রেশন কার্ড আছে, সব। কিন্তু ভোটার কার্ড নাই? না। আর আপনার ছেলেদের? ছেলেগুলো সবাই রয়েছে। সবার আছে? হ্যাঁ, সবাই রয়েছে। আচ্ছা, এত যে নাগরিক নাগরিক চিৎকার হচ্ছে, হ্যাঁ। তা আপনি এখন এ দেশের না ও দেশের? এই দেশে। এই দেশের নাগরিক মন থেকে মানেন? হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো আপনার আগেকার কাগজপত্র কিছু আছে বাংলাদেশের? কি আমি বলতে পারি না, ছেলের আছে নাকি বড় ছেলের। আচ্ছা। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলতে পারি না। কি আমার ভোট করিয়ে দিতে আরো? হ্যাঁ, ভোট করিয়ে দিতে আরো? ভোট করিয়ে দেবো? হ্যাঁ। আচ্ছা, কোনটা ভালো, এই দেশটা ভালো না ওই দেশটা? খাই তো এই দেশে। হ্যাঁ, আইসি এই দেশে, আমি জানি কোথায় খাই এই দেশে। খাইছি এই দেশে। আর আমার জন্মস্থান বাংলাদেশ। হ্যাঁ। According to the notification, a set of documents have to be furnished to prove the applicant belonging to one of the 6 religions is a national of Afghanistan, Bangladesh or Pakistan. For example, copy of the passport issued by government of Bangladesh, Afghanistan or Pakistan, birth certificate issued by Afghan, Bangladeshi or Pakistani government authorities, some proof that shows the applicant's parents, grandparents or great-grandparents had been a citizen of those countries, some proof to show that they belong to the land they have left behind and were now seeking India's citizenship. ঠাকুমা, আপনার ও দেশে কোনো জন্মপত্র ছিল? হ্যাঁ, জন্মপত্র? আমি বলতে পারি না।
আমার ঠাকুমা ঠাকুমা কেউ নাই গো। খুব ভালো লাগলো আপনাকে দেখে। ভালো থাকবেন, আসছি দিদি। হ্যাঁ, These disciples of Gurudev Harichand Thakur, one who formed the Matua sect, are all supporters of BJP, who were celebrating outside the house of BJP MP Shantanu Thakur after the CAA notification. Shantanu Thakur is one of the descendants of the influential Thakur family. Thakur Nagar has the imprints of Harichand Thakur all over, imprints of a Matua life that started there after they had entered into Bengal in India. so this is Thakur Bari, and here in this Thakur Bari, the overall sense is of euphoria. It's of joy and celebrations. All these women are dancing to the traditional sound of hamsha, and they're also blowing the conch, otherwise used by the people from the Matua community. And these people are celebrating the very fact that CAA has been implemented. মা, সকাল থেকে নাচছেন? হ্যাঁ, আমরা সকাল থেকে নাচছি। না, আপনার নাগরিকত্ব নাই? আমাদের নাগরিকত্ব আমাদের নেই, ছিল না, এখন হয়েছে। ভোটার আইডি কার্ড ছিল না? এতদিন এখন হয়েছে আমাদের। আধার কার্ড আছে? আছে। প্যান কার্ড আছে? আছে। আচ্ছা, আর আপনি ওই পার থেকে কবে এসেছেন? আমার জন্ম এখানে। আপনার জন্ম এখানে? আচ্ছা, তাহলে তো আপনি এই দেশেরই নাগরিক। আবার আমরা নতুন করে সবকিছু পেয়েছি। আরে আমরা যদি জন্ম এখানে, আমরা জন্মই তো এখানে। Mr. Thakur, what would you say that people are celebrating now? They are happy and they're saying that CAA has finally been passed. What do you have to say regarding that? CAA was the demand. Those who came from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, the 3 generations already spent in this place, but still now we hadn't that. Because Congress government make a difficult policy. This has happened just couple of days before election dates are announced. So many opposition parties are saying this is all politics and divisive politics by BJP. Look, after CAA, constituent when it passed, after 3 months, we got many problem. We faced many problem for the COVID period. So 2.5 years, we did not had a chance to implement it, and that rule is not a very easier. And after that, I think this is the appropriate time to implement. But one of the rules says that they have to submit certain documents. For example, that they are born in Bangladesh or they have some connection in Bangladesh. Their families were there in Bangladesh. What if those people do not have those documents? What would happen then? Central government never forced to provide the document. It's written over there. No, written over there, there is a clause that if you do not have any kind of paper or documents, then you can show the self-declaration only. If you give the self-declaration, it would be approved by the central government, because those who hadn't time to bring their documents, also they are non-capable to make documents in here. It is not a fact that they have to give the document. Okay. While Shantanu Thakur claims there is some clause allowing self-declaration for those who lack credentials to prove their nationality with the country they have left behind, but nothing could be found in the CAA rule book as yet. সালে এসেছেন বাংলাদেশ থেকে? আমার বাবা মা 62 সালে এসেছেন। আপনার জন্ম কি এখানে? না, আমরা কয়েকবার যাতে ওখানেও থাকতাম। আপনার জন্ম কি ওপারে? হ্যাঁ, ওপারে জন্ম। আচ্ছা, ভোটার আইডি কার্ড আছে? হ্যাঁ, আছে। আধার কার্ড আছে? আছে।
প্যান কার্ড আছে? হ্যাঁ আছে। নিজের বাড়ি আছে? আছে। রেশন পান? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো তারপরও মনে হয় আপনি নাগরিক নন? না, নাগরিক না। কেন? কেন বিভিন্ন অফিসে গেলে পরে আমাদের 1971 সালে আগে ডকুমেন্ট চায়। পাসপোর্ট করতে গেলে, ভিসা করতে গেলে ডিআইবি ইনকোয়ারিতে বলে আপনার 1971 সালে ডকুমেন্ট দেখান, কাস্ট সার্টিফিকেট করতে গেলে, বিভিন্ন অফিসে গেলে কাগজ করতে গেলে বলে 71 সালে আগে ডকুমেন্ট দেখান, কাগজপত্র দেখান, নাহলে হবে না, তো ক্যান্সেল করে যায়। বাংলাদেশের কাগজপত্র কিছু আছে? না, বাংলাদেশে কোনো কাগজপত্র আমাদের কাছে নেই। জন্মপত্র? হ্যাঁ, জন্মপত্র? না, জন্মপত্রও নেই। মা বাবার? মা বাবারও নেই। দাদু ঠাকুমার? না, তাদের এই দেশে কোনো ডকুমেন্ট নেই। ওই দেশের কোনো ডকুমেন্ট নাই? না। পাসপোর্ট নাই? না। তো এখানে এই সিএ তো বলছে কাগজপত্র লাগবে। হ্যাঁ। সিএ তো বলছে যে আপনার আগেকার বাংলাদেশের কিছু কাগজপত্র লাগবে, এই তো লেখা আছে এখানে। ঘর বাড়ি ফেলে চলে এসেছি, তা আমরা ওইগুলো কোথায় পাবো? কাগজপত্র ঘর বাড়ি সব ওখানে রয়ে গেছে। ওই তারপরে হয়তো আত্মীয় স্বজন ছিল, কয়েকবার বেড়াতে গেছি, তাদের জানতাম যে এখানে আমাদের বাড়িঘর ছিল। বেড়াতে গেছেন কিভাবে? ও বেলাকে যাইতাম তখন, পাসপোর্ট দিত না, বেলাকে যেতাম দালাল ধরে। কোন সালে? সে এখন থেকে 20-25 বছর আগে গেছিলাম একবার। 20-25 বছর আগে? হ্যাঁ, তারপর আর যাইনি। ঠিক আছে, এটা একটু বাজাবেন? হ্যাঁ, ভালো করে। এটা কি বলে এটাকে? এটা সিঙ্গা। সিঙ্গা। সিঙ্গা? হ্যাঁ, মহিষের সিং দিয়ে বানানো। মহিষের শিং দিয়ে? হ্যাঁ। Oh, these are made of buffalo horns. Buffalo horns. দাঁড়ান, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি। দাঁড়ান, ট্রেনিং দিতে হয়। কিভাবে বাজায়? হ্যাঁ। I failed. Sorry, I can't. আপনারা দুটো মিলে করছেন কি করে? আমরা দুটোই হয়। In another set of documents, the CA application form also demands one of the following amongst a long list: copy of the visa and immigration stamp on arrival in India, or Aadhaar card, or PAN card, or slip issued by census enumerators in India, or a ration card issued by India, or bank details, or maybe land documents showing ownership or tenancy. Over the period of time, most of them have managed to get these credentials. Yet, people like Krishna Roy and other Matua are overjoyous about CAA. 71 গন্ডগোলে এই দেশে আসছিলাম। হ্যাঁ, মুজিবের গন্ডগোলে এই দেশে আসছিলাম। হ্যাঁ। তারপর আবার স্বাধীন হলে বাংলাদেশে গেছি, বাংলাদেশ থেকে আবার এই দেশে 72-এ চলে আসি। আচ্ছা, তো বাংলাদেশে বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশে ছিল ওরাকান্দির পূবে ফরিদপুর জেলায়। আচ্ছা, তো এবার ওখান থেকে এসেছিলেন যখন, সঙ্গে কিছু আনতে পেরেছিলেন? কিছুই আনতে পারিনি। কিছুই আনতে পারেননি? কিছুই আনতে পারিনি। যা কিছু আনিছিলাম রাস্তায় বর্ডারে রেখে দিছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো আপনার এখন ভোটার আইডি কার্ড আছে? হ্যাঁ। ভোটার আইডি কার্ড হ্যাঁ। আছে, দেখাবেন? হ্যাঁ। আপনি ভোট দেন? হ্যাঁ, ভোট দেই। এই ভোটার আইডি কার্ডটা কবে বানানো? আধার কার্ডও আছে? হ্যাঁ। দেখান, এটা আপনার আধার কার্ড? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্যান কার্ডও আছে। প্যান কার্ডও আছে? হ্যাঁ। তো এইগুলো কে করে দিল? এখান থেকে করেছি। তো আপনি সবই তো আছে, তাহলে হ্যাঁ। আপনি কি এই দেশের নাগরিক নিজেকে মনে হ্যাঁ, এই করেন? দেশীয় স্বাধীনতা যেটা সেটা কালকে আমরা কিভাবে? পাইলাম। বাবু মোদি আমাদের ডিক্লেয়ার করে দিলেন। না, আমাকে বলুন কিভাবে পাইলেন স্বাধীনতাটা? কিভাবে পাইলেন ওটা? বাবু কালকে রাত্রে ডিক্লেয়ার করে দিলেন যে বাংলাদেশ সিএ। হ্যাঁ, দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, সিএ হয়ে গেল। হয়ে গেল। তো সিএ হওয়াতে আপনাদের কি সুবিধা হলো? আমরা এখানে ভারতীয় নাগরিক। তো আপনি এতদিন ভারতীয় নাগরিক ছিলাম, তাহলে? এখন কালকের থেকে আর কি পুরোপুরিটা ই পাইলাম। তো কালকের আগে অবধি কতটা ছিলেন নাগরিক? তখন তো ছিলাম উদ্বস্ত নাগরিক, এখন ছিলাম হইলাম। আপনার নিজের বাড়ি আছে? না, তাহলে ভাড়া বাড়ি। ভাড়া বাড়ি? হ্যাঁ। তো এবার নাগরিক হলে কি আপনি বাড়ি পাবেন? হ্যাঁ, বাড়ি পাবো। বাড়ি পাবো। আমার তো জমি জমা নাই বলে আমি পাইনি। আচ্ছা। জমি জমা করতে পারলে আমি পাবো। আচ্ছা, তো জমি জমা করতে পারেননি কেন? ইনকাম করতে পারিনি। আচ্ছা। বাচ্চা কাচ্চা ছোট ছোট ছিল, করতে পারিনি। আচ্ছা, ওই- কিন্তু এই যে সিএ হ্যাঁ। সিএ হওয়াতে আপনার ইনকাম বাড়বে? ইনকাম দেখা যাক ঠাকুর কি করে, ইনকাম বাড়ে কি না। আচ্ছা, আপনার বাংলাদেশের পাসপোর্ট আছে? না, আমার কোনো কিছু পাসপোর্ট কিছুই নেই। আচ্ছা, এবার আপনার কাছে বাংলাদেশে বার্থ সার্টিফিকেট আছে? না, ওখানে আচ্ছা। সময় তো কিছুই হয়নি। আচ্ছা, তাহলে স্কুলের এডুকেশনের নেই। স্কুলের কিছু পড়াশোনা করেছেন ওখানে? না,
আচ্ছা, করেননি। না। আচ্ছা, আর ওখানকার ওই বাংলাদেশের কোনো আইডি কার্ড আপনার কাছে আছে? না, কিছুই নেই। কিছুই নেই। না। আচ্ছা, ওইখানে জমিপত্রর কিছু আছে? না। কিন্তু ওগুলো তো বলছে জমা দিতে হবে যে কোনো একটা। ওগুলো কিছুই আমার এখানে নেই। তাহলে কি করে আপনার সিএ এটা হবে? বলেছে এইগুলোর মধ্যে একটা কাগজ আপনাকে দিতে হবে। আচ্ছা, তো এবার যদি কাগজে অসুবিধা হয় তখন কি করবেন? সেটা চেষ্টা করে দেখতে হবে যে কি করা যায়, ওবার থেকে কি করে আনা যায়। কৃষ্ণবাবু, আমাকে একটা জিনিস বোঝান। আপনি 30 বছর ধরে এখানে আছেন, কত বছর তার মধ্যে ভোট দিয়েছেন? 30 বছরের ভিতর ভোট দিয়েছি, এই আই কার্ড হওয়ার আগের থেকে ভোট দিয়েছি। এই আই কার্ড হওয়ার আগেও ভোট হ্যাঁ, দিয়েছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, আমাদের লিস্টিতে নাম আসতো, হ্যাঁ। সেই লিস্টি ধরে নাম ধরে ভোট দিতাম। তার মানে 20 বছর 25 বছর ভোট হ্যাঁ, দিয়েছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো যখন ভোট দিতেন তখন নিজেকে এই দেশের নাগরিক মনে হতো না? হতো, তা অতটা মনে হতো না যে আজকে আসি কালকে হয়তো তুলে দিতে পারে উদ্বস্ত এইভাবে। আপনাকে কেউ বুঝিয়েছে কিভাবে কি সব করতে হবে? না, তো কেউ বুঝায়নি। এরপর দেখি বাবুদের কাছে যাবো, বসবো। কোন বাবুদের কাছে? আমাদের ওইখানে যারা যারা আছে নেতা। Now he has a voter ID card, he has a PAN card, he has an Aadhaar card. We will blur everything, we won't show any of the documents. And his name is Krishna Roy. Krishna Roy. This voter ID card also has an address which proves his address here in the country India. And now he doesn't have any of the documents to prove his identity as far as a Bangladeshi is concerned. মা বাবার জন্ম বার্থ সার্টিফিকেট আছে আপনার কাছে? He doesn't even have birth certificates of his mother and father. আর দাদু ঠাকুমা তাদেরও নাই? He doesn't have birth certificate of grandparents. কিন্তু ওগুলোর মধ্যে কিছু একটা তো দিতেই হইব। সেটা অনলাইনে ফোন করে দেখবো, যদি কিছু যদি পাঠাইতে পারে। 53-year-old Shotto Ranjan Rai is utterly confused. He is an ardent follower of the Thakur family and vows to do whatever Shantanu Thakur says, but unsure as how he will furnish his documents confirming his Bangladeshi nationality. কোন সালে এসেছেন আপনি দেশে? আমি আসছি 78-এ। 78-এ। আচ্ছা, আর আপনার পরিবার? পরিবার সব এখানেই সব। আচ্ছা, আর এই 78-এ এসেছেন তখন কি অবস্থা ছিল? মারমার কাট চলছে না ভালো মতো আসতে পেরেছিলেন? না, তখন তো গন্ডগোল ছিল, তখন তো গন্ডগোল থামে নাই। 71-এ যে গন্ডগোল, তখন গন্ডগোল মোটামুটি ছিল। সেই অবস্থায় আমরা আর চলে আসছি ওখানে। তারপর আপনার এখানে কাগজপত্র হয়েছে? কাগজপত্র আমার এখানে কাগজপত্র মোটামুটি বানিয়ে হয়ে গেছে সব। আচ্ছা, কি কাগজপত্র হয়েছে? আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড সব হয়ে গেছে? সব টোটাল। বাড়িও নিজের বাড়ি আছে? নিজের বাড়ি। আচ্ছা, জমিও আপনার নামে হ্যাঁ, আছে? জমি। আর পাসপোর্ট? আমরা তো তখন পাসপোর্ট আসি নাই। আচ্ছা, আমরা তখন না এই দেশের পাসপোর্ট বানিয়েছেন? না, এখনো বানিয়ে। আচ্ছা, অ্যাপ্লাই করেছিলেন কখনো? অ্যাপ্লাই একবার করছিলাম। আর এসসি কার্ড? এসসিও আছে। এসসিও আছে। আচ্ছা, তো আপনি এত কিছু থাকার পরও আপনার মনে হয়নি আপনি নাগরিক? না, সেটা ওনারা যে 2003 সালে যে ঘোষণা করেছিল, তাতে আমাদের বেনাগরিক করে রাখছিল। সেই এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। এত কিছু থাকতেও আমাদের মনে হয় না আমরা সুরক্ষিত না। মাননীয় দিদি বলছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড আছে সবাই নাগরিক, এরা আমার নাগরিক। কেন্দ্র সরকার বলছে নাগরিকত্ব দেব। এবার কে সত্যি বলছে আমাদের? আপনি যখন ওইখানে 78 থেকে এসেছিলেন 78 সালে, তখন ওখানকার কিছু কাগজপত্র আনতে পেরেছেন? না, কিছু আনতে পারিনি। ওই দেশের পাসপোর্ট? প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছি। ওই দেশের কোনো পরিচয় নেই? কোনো পরিচয়পত্র দেশের নেই। এখন তো নতুন নিয়মে লেখা আছে যে কাগজে, আমরা জানি না এরপর নতুন আর কিছু বের করেছে কিনা, কিন্তু এই যে কাগজ আমরা পেয়েছি এখানে বলছে একটা কোনো প্রমাণ আপনাকে দিতে হবে। এখানে 3টা প্রমাণ লাগছে। আমরা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাচ্ছি, নিঃস্বার্থ। এখানে যে 3টা প্রমাণ দিচ্ছে যে ওই দেশে প্রতারিত হয়ে আসছো, লোকাল থানায় ডায়েরি করছো, সে ডায়েরি কপি, বর্ডার দিয়ে আসছো, বর্ডার স্লিপ দাও, দুটোই আনো নাই। তারপরে তুমি এই দেশে ঢুকে পড়ছো, এখানে লোকাল থানায় স্যালেন্ডার করছো, সেই কাগজ আমরা কোথায় পাবো? তাহলে আপনারা এসব তো আমরা কিছুই করি নাই। না, কিন্তু এইগুলো যদি চায় আর আপনার কাছে এগুলো না থাকে, তাহলে আপনারা এই যে নতুন আইনটাকে আপনারা আনন্দ করছেন, নাচছেন, গাইছেন, তাহলে কিসের আনন্দ হচ্ছে?
এটা তো আমাদের আরাধ্য দেবতা হচ্ছে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ সত্যভামা, তার উত্তরস্বরী শান্তনু ঠাকুর। আমরা না দিদি চিনি না মোদি চিনি, আমরা চিনি শান্তনু ঠাকুর। শান্তনু ঠাকুর যদি বলে এই নদীতে ঝাঁপ দাও, আমরা সেই নদীতে ঝাঁপ দেবো। কিন্তু শান্তনু ঠাকুর তো অনেক দিন আগে বলেছিল এটা হয়ে যাবে, এতদিন ধরে অপেক্ষা করলেন, তাতে কোনো সেটা ঠাকুর মশাই জানে কতদূর কি করছে, আমাদের সেটা জানা নাই। উনি আমাদের যেটাই আদেশ করবেন আমরা সেটাই পালন করব। আচ্ছা, তো যদি কোনোদিন শান্তনু ঠাকুর আপনাকে বলে যে এই সিএ বিশ্বাস করবার দরকার নেই, তাহলে আপনার সিএ কে বিশ্বাস করবেন না? আবার আমরা আন্দোলনে যাব। যদি উনি বলেন যে আপনারা নাগরিক, আপনাদের আর সিএ এর প্রয়োজন নেই, তাহলে আপনারা সিএ প্রয়োজন করবেন না? না, আমাদের আর দরকার নেই, উনি যেটা বলবেন সেটা ফাইনাল। একবার ঠাকুরের জয়গান হয়েছে, একবার জয় জয় শান্তি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ তারকচাঁদ প্রণন্দে হরিধ্বনি বলো, জয় জয় হরি বল, জয় হরি বল। But the story is just not limited to Matuas alone. Many people in Bonga, not 24 Parganas, have come from Bangladesh due to some or other situation, and they fear if there is uncertainty looming large over their citizenship. These people are mostly Hindus. We found this house observing Kirtan on our way back to Kolkata. Over the years, their love for India has become almost non-negotiable and unquestionable, and no one wants to go back to Bangladesh. তো আপনার জন্ম এখানে না অন্য না, আমার জন্ম ওপারে, ওপার বাংলায়? হ্যাঁ। কোন কোন জেলায়? বরিশাল জেলা। বরিশাল। তো আপনার ভোটার আইডি কার্ড আছে? হ্যাঁ আছে, ভোটার আইডি কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড সব করেছি এখানে। সব হয়েছে? হ্যাঁ। তো এখন তো আবার নতুন করে নাগরিকত্ব হ্যাঁ আলোচনা। শুনেছি, নাগরিকত্ব না হলে আমাদের নাকি এখানে থাকতে দিবে না। হ্যাঁ, কে বলেছে? বহুত লোকের মুখে মুখে শুনেছি আর কি। হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো আপনি আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করবেন কিসের জন্য? নাগরিকত্বের জন্য। চেষ্টা করব, যদি পারি করতে তাহলে করব। এখন কি আমরা যাবো নাকি? তাই কে বলেছে পাঠাবে? ওই শুনি লোকের মুখে মুখে অনেক কিছুই। আপনি চলে যাবেন নাকি? যাবো না। তো ওই পারের কোনো প্রমাণপত্র আছে আপনার কাছে, ওই পারে বাংলার? না, ওই পারে কোনো প্রমাণপত্র না। তখন কোনো প্রমাণপত্রের দরকারও পড়েনি আর করাও হয়নি। বাবা মা অতটা গুরুত্ব দেয়নি এই জিনিসটায়। নাগরিক যদি না হতাম তাহলে তো আমাকে ভোটার কার্ড দিত না, প্যান কার্ড দিত না, আধার কার্ড দিত না। কিন্তু আমার এখানে নাই, খালি জন্ম সার্টিফিকেটটাই, এইটাই নেই আমার এখানে। কোনো জায়গায় ভয় লাগছে? না, ভয় লাগছে না? ভয় নেই। হয়েছি একদিন, মরবো একদিন, ওটা মানি, ভয় করি না। The citizenship debate is back once again right ahead of Lok Sabha election 2024. But no longer it's a debate as whether it would be implemented or not, especially after the rules have been notified and commissioned as a law. The debate is when this would be implemented, in what form, and what that would be leading to. Many are questioning, will this once again be a conundrum and a web of documents, and from 2019 where the debate was Kagaz nahi dikhayenge, in 2024 lead to Kagaz dikhana parega, और जब दिखाना पड़ेगा तो क्या कागज़ दिखाएंगे, कौन कौन सी कागज़ एक्सेप्टेड होगी, और अगर कागज़ ना हो, कागज़त अगर ना हो तो उन लोगों का भविष्य क्या होगा। सवाल आज के तारीख में है कि अगर किसी के पास जिस देश को पीछे छोड़ के इंडिया में बसे हैं और इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन लोगों को ये मौका दिया जाए कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन से ये कह दे कि यू वर रिलीजियसली परसिक्यूटेड और देयर हैड बीन अ सिचुएशन फॉर विच यू हैव लेफ्ट दैट कंट्री एंड कम टू इंडिया, क्वेश्चन इज हाउ एंड हु कैन वेरीफाई such self-declaration. With video journalist Ronnie Shatra along with Shumun Gupta in Bonga, not 24 Parganas, this is Tamal Saha for News the Truth, NTT.